ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਵੀਕਐਂਡ ਲੌਕਡਾਊਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਛੋਟ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਾਰੀ। 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 4000 ਨਵੇਂ ਕੇਸ, 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ। ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ 30,000 ਤੋਂ ਹੋਏ ਪਾਰ। ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੌਟਸਪੌਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ। 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ। ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ 'ਚ 2000 ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ। ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਲਾਤ। ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਰੀਬ 800 ਕੇਸ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾਈ। ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੜਿਆ ਘਮਸਾਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਫੰਡ ਦਾ ਹਿਸਾਬ। ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਬੋਲੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਕਿਸਾਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ। ਕਰੀਬ 4.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਨੇ ਵਧਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪਈ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਭਿੱਜੀ ਤਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਝੱਖੜ ਨੇ ਪੁੱਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਟ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗਿਰੋਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ। 30 ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ 32 ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਬਰਾਮਦ। ਗੁਰਲਾਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 2 ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਾਂਟਡ 2 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਲਿਆਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं चंडीगढ़ दे विच लगे वीकेंड लॉकडाउन दे नाल, जो कल रात 10 बजे तो शुरू होया ते सोमवार सवेरे 5 बजे तक जारी रहेगा। जी हाँ, यानी कि शनिवार ते एतवार नूं मुकम्मल तौर पर पूरा दिन जो लॉकडाउन है वो लगा रहेगा। सोमवार सवेरे 5 बजे तक पाबंदियां जारी रहनगियां। इस दौरान बाजार नहीं खोल सकते। सिर्फ जरूरी सेवावां ही जारी रहनगियां। जरूरी समान दियां, राशन दियां, मैडिकल दियां, दुध दियां दुकानां खुलणगियां। इस तो इलावा बाजार, मॉल, जिम, स्पा सब बंद रहेगा। कोरोना के वध रहे मामलों के मद्देनज़र चंडीगढ़ प्रशासन के वल्लों यह वड्डा फैसला लिया गया है। तां अज चंडीगढ़ दे विच बिना जरूरी काम तो तुसीं बाहर ना निकलो, नहीं तो भारी जुर्माना देना पै सकदा है। अज पुलिस दे वल्लों सवेर तो ही वख-वख थावां ते जो नाकेबंदी कर दी गई है तां जो लोग बिना काम तो बाहर ना घूम सकन। ताकि कुछ बंद रहेगा वो भी तुहानूं दस देवांगे कि जिम बंद रहणगे, मॉल बंद रहणगे, क्लब बंद रहणगे, पूल बंद रहणगे, लाइब्रेरी ऑडिटोरीयम बंद रहणगे, कोचिंग अदारे बंद रहणगे। धार्मिक समाजिक समागमां ते रोक रहेगी तो सिर्फ जरूरी समान सब्जी करियाना दुकानां ही खुलियां रहणगियां। दुध की सप्लाई डोर टू डोर होवेगी। तो फिलहाल मनोज राठी साडे सहयोगी जुड़े हुए ने, सीधा रुख करते हैं। तो मनोज, हालांकि लग ही रहा सी कि कोई वड्डा फैसला लिया जा सकता है क्योंकि मामले तेजी नाल वध रहे सी, पर चंडीगढ़ प्रशासन दे वल्लों आखिरकार वीकेंड लॉकडाउन लगा ही दिता गया है। फिलहाल कित्थे मौजूद हो तुसीं, किस तरह का असर नज़र आ रहा है? देखो अमृत, वीकेंड लॉकडाउन का एक वड्डा फैसला जिहड़ा है वो चंडीगढ़ प्रशासन वालों लिता गया है। तो रीजन की है? रीजन यही है कि जेडे रेशो बढ़ रही है। तो एक होर वड्डा रीजन जिहड़ा यूके का नवा स्ट्रेन आया, 70% जिहड़े यूके का स्ट्रेन आने तो बाद किते ना किते चंडीगढ़ प्रशासन की, चंडीगढ़ हैल्थ डिपार्टमेंट की जिहड़ी काफ़ी जिहड़ी चिंता का विषय जरूर बन चुका है। तो असीं खड़े हैं सैक्टर 32। वीकेंड लॉकडाउन जिहड़ा है वो शुरू हो चुका है तो उसका जिहड़ा असर है वो भी जरूर वेखण नूं मिल रहा है। जिद्दां तुसीं दस्सिया कि सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज़ जे आपां गल करिए या फिर मैडिकल शॉप्स नूं छड्ड के सारी दुकानां जिहड़ियां सारी जिन्नी भी शॉप्स ने वो सारी बंद है। यानी कि जिहड़ी जिहड़ी चीज़ां खुलणगियां वो तुहानूं दस्सण दी कोशिश करांगे। ATM खुले रहणगे और एसेंशियल कमोडिटीज़ दुध की दुकानां जिहड़ी हैगी आ, मैडिकल शॉप जिहड़ी है वो खुलन रहणगियां। ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। 50%
ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸਿਸ ਨੇ ਸੀਟੀਯੂ ਦੀ ਉਹ ਚੱਲਣਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜਾਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਵੀਕਐਂਡ ਕਰਫਿਊ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ 50% ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਫਿਸਿਸ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਆਰਡਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਐਨਡੀਏ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਈ ਕਾਰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਕਐਂਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਰੂਮ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦਾ ਸਟ੍ਰੇਨ ਆਇਆ 70%। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿ 70% ਜਿਹੜਾ ਯੂਕੇ ਦਾ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਰੂਮ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ਾਪਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਖੁੱਲੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਨੋਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਸ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਪਾਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰਸ ਏਰੀਆ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰਸ ਏਰੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਜੇ ਕੋਈ ਪਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬਾਰਡਰਸ ਏਰੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਹੁਣ ਨਾਕੇ ਲੱਗਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਿਡ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਡ ਰੀਜ਼ਨ ਦੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਰਪਸ ਦੱਸੋਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਆਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਫਿਸਿਸ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਬੰਦ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਫਿਸਿਸ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਨੇ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਮ ਨੇ, ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਸਪਾ, ਪਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲੀ ਬੰਦ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਮੇਨ ਕਲੋਜ਼ਡ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਫਿਸਿਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਪਰਸਨ ਕੋਈ ਵੀ ਆਂਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਂਦਾ ਜਾਂ ਟੂ ਵੀਲਰ ਤੇ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਆਖਿਰ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਏ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਕਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਆਲਰੇਡੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਆਲਰੇਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਵੀ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੋਜ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਖਤੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੀ ਕੁਝ ਖੁੱਲਾ ਰਹੇਗਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਨਾ ਦੇ ਪਾਏ। ਤੇ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 4000 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ 51 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 3129 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 30745 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜੋ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 598 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, 6 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ 531 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਰੀਬ 600 ਮਾਮਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ 560 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 709 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਕੇਸ 412 ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 230 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 405 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 399 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 225 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 126 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਜੋ ਕਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਉਧਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਤੇ ਘਮਸਾਨ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਕੈਪਟਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਸੀਐਮ ਕੋਵਿਡ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ। भाई कहीं कहीं अपनी कुछ बातों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। ये बात ठीक है कि आंदोलन करना हर किसी का लोकतांत्रिक अधिकार है। कहीं कहीं इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को जब तोड़ा जाता है उस समय प्रशासन को भी कठिनाई होती है, सरकार को भी कठिनाई होती है। वो चीज़ तो बाद में हम देखेंगे, लेकिन अभी तो इतना ही है कि उसके कारण से जो लोग इकट्ठे होते हैं, जब इकट्ठे होते हैं तो निश्चित रूप से कोरोना के फैलाव का भय वहाँ बना रहता है। हमको पता ही नहीं रहता कि कौन। मैं कहता हूं कि आखिर आंदोलन कोई भी एक बात लेकर के हम मानो बैठे हैं, हमारे अधिकार, कोई बात हम कर सकते हैं कि हमारे अधिकार हैं, इसको सुरक्षित करना है, हमारी समस्याएं हैं, इसको हल करना है। विवाद हो सकता है कि वो समस्या हमारी कैसी है, कैसी नहीं है, हल होगा नहीं होगा, ये एक विचारों का अंतर हो सकता है। लेकिन आज विषय है महामारी का। ये महामारी एक संकट है। इस संकट की उपस्थिति में कहीं कोई विवाद नहीं है। जान है तो जहान है। अगर हमारी जान नहीं बची तो फिर ये सब चीज़ें यहीं के यहीं रह जाएंगी। इसलिए मेरी अपील है ऐसे किसान बंधुओं से कि ये अवसर
अब उस प्रकार के आंदोलन करने का नहीं है, इकट्ठे रहने का नहीं है। आपके आंदोलन को दर्ज किया जा रहा है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर कोरोना न हो, दोबारा से भी आपको इसी स्थिति में ऐसे ही आकर अंदोलन करना, हमको कोई आपत्ति नहीं है। ਤਾਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹੇਗੀ ਉਸ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 4.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਡੈਡਲੌਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।